चलो देखो अपना जो नैक्सट क्वेश्चन है ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई इन्ना खास थोड़े एग्जाम च नहीं आता पर स्टिल क्योंकि इनकम टैक्स को अगर असीं समझना है तो वो कुछ बेसिक गल्लां ने कुछ इंपॉर्टेंट रीजनस ने होंगे ने जो भी देखो आप कोई भी चीज़ समझनी है ठीक है ना इनकम टैक्स के जो आप किसी कॉन्सैप्ट को समझते हैं तो वो वास्ते बैक तो कोई रीजन होता है ठीक है उन्होंने रीजनस को अच्छे तरीके अंडरस्टैंड करने के लिए और इनकम टैक्स के हर एक कॉन्सैप्ट को चंगे तरीके समझने के लिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 16 पॉइंट्स ने ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 पॉइंट्स ਆਪਾਂ करने ਅੱਜ ठीक है ਇਹ ਜਿਹੜੇ पॉइंट्स ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ठीक है क्वेश्चन ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट आर हेल्पफुल टू डिसाइड वेदर द इनकम इज इनकम और नॉट ठीक है यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम तो आप ऑलरेडी सारे डिस्कस कर चुके याद होगा ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ जीटीआई ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ GTI ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਹੈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਕਮ ਫਰਮ PGBP ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 16 ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के तो यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम च आया पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कदे भी क्वेश्चन एग्जाम नहीं आया ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि जिमें एग्जाम के पूछ लिया भी टेंटेड इनकम की है 3 नंबर इस तरह शॉर्ट के क्वेश्चन पेपर के पूछे जा सकते ठीक है। तो इस करके समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ध्यान से सुनना है क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ठीक है लॉजिकल है और इन्हों आप एज रीजन फरदर अगे डिस्कशनस यूज़ करेंगे ठीक है और कर भी रहे हैं कुछ गलों के मैं तुम्हें दसूँगा भी आप कि गल्लां यूज़ भी कर चुके ठीक है। सब तो पहले देखो अपने को की है डेफिनेट सोर्स एंड एक्सपेक्टेशन पॉइंट का नाम ही अपने को सारी एक्सप्लेनेशन रिप्रेजेंट करता है ठीक है। डेफिनेट सोर्स डेफिनेट मतलब होता है बिल्कुल क्लीयर कट पता हो सोर्स किहड़ा ठीक है। डेफिनेट सोर्स एंड एक्सपेक्टेशन मतलब की है जिस तो भी तुसी इनकम एक्सपैक्ट कर रहे हो दैट सोर्स मस्ट बी क्लीयरली डिफाइंड जिवें अगर मैं कਹਾਂ कि आई एम एक्सपैक्टिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है मैं अगर इनकम सपोज कर रहा कि मैंने इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी तो होगी यानी कि आई हैव हाउस प्रॉपर्टी ठीक है और वो प्रॉपर्टी बिल्कुल कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हो चुकी है और आई एम एक्सपैक्टिंग द रेंटल इनकम फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी गल समझ गए मैं उस हाउस प्रॉपर्टी तो की कर रहे हैं रेंटल इनकम जी हैगी वो की कर रहे हैं एक्सपैक्ट कर रहे हैं समझ गए गल रेंटल इनकम ताही एक्सपैक्ट कर सकता है अगर अपनी हाउस प्रॉपर्टी जी है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी ठीक है। अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है ठीक है अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वी कांट सपोज इनकम फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी अगर कह दिए भी घर तो हले बन के तैयार नहीं कि मैं उस तो इनकम एक्सपैक्ट कर लूँगा नहीं एक्सपैक्ट कर सकता इस करके कहते जो सोर्स है दैट मस्ट बी क्लीयरली डिफाइंड। अनदर एग्जाम्पल जिमें कहते सपोज करो आपने कोई क्रॉप तो इनकम की आप गल कर रहे हैं भी कोई क्रॉप बीजी आप क्रॉप उगाई आप ठीक है उस तो आप इनकम की एक्सपैक्टेशन लगा रहे हैं हाँ अगर ताही आप एक्सपैक्टेशन लगा सकते हैं अगर असी कोई भी सीड जोड़ा है उसनों सो किया होगा गल समझ गए। इफ वी आर सोइंग द सीड ओनली देन वी कैन एक्सपैक्ट द क्रॉप ईल्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सीड ठीक है ना उस तो असी फिर ही पैदावार की की कर सकते हैं एक्सपैक्टेशन लगा सकते हैं अगर असी सीड्स नूं सो किया होगा गल समझ गए ठीक है। तो यानी कि जो साडा सोर्स है वो क्लीयरली डिफाइंड होना चाहिए ओनली देन यू कैन एक्सपैक्ट द इनकम फ्रॉम दैट ठीक है गल समझ गए फिर ही तुसी उस तो इनकम जी हैगी वो एक्सपैक्ट कर सकते पॉइंट क्लीयर हो गया फर्स्ट ठीक है। उस तो बाद ये मैं पॉइंट क्यों करवाया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ क्वेश्चन यह ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਦਿਸ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫॉर 3 ਮੰਥਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਘਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ क्यों क्योंकि उदों तो तुसी एक्सपैक्टेशन ही नहीं लगा सकते सी गल समझ गए इस करके ये चीज़ ध्यान रखनी। नेक्स्ट पॉइंट अपने को लगे इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड अगर मैं कहा कि मैं अपनी इस जेब चो पैसे कढ़ के इस जेब च पा ला कि इनकम है नहीं इनकम हमेशा आपां नूं बाहरों होगी
ठीक है। इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड, दूसरा पर्सन अगर सानू कुछ पे करूगा तो आपां नूं इनकम होगी, आपां उसनूं इनकम कंसीडर करांगे। अगर आपां अपनी पॉकेट दे विचों पैसे कढ के किसी दूसरे पॉकेट दे विच पा लईए, इट डजंट मीन कि यह इनकम है। गल समझ गए? जिवें कि ਇਹਦੀ एग्जांपल ਦੇ तौर ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਲਫ ਇੰਪਿਊਟਡ ਰੈਂਟ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਿਊਟਡ ਰੈਂਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, अपनी ही थोड़ी प्रॉपर्टी है, उहदे विच बिजनेस कर रहे हो, तो यू आर पेइंग रेंट टू योरसेल्फ। तुसीं कि अपने आप नूं रेंट पे कर सकते हो? नहीं पे कर सकते। आप अपने आप नूं रेंट कदे भी नहीं पे कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकम हमेशा अपन कित्थों आउंदी है? बाहरों आउंदी है। गल समझ गए? तो जिहड़ी अपनी आपदी प्रॉपर्टी का रेंट है वो इनकम टैक्स दे विच डिडक्शन के तौर पर अलाउड नहीं होता। गल समझ गए? वो अपन इनकम के तौर पर डिडक्शन के तौर पर इनकम टैक्स के अलाउड नहीं होता। इनकम हमेशा अपन बाहरों होगी, आपके आप तो कभी भी इनकम जी है वो पॉसिबल नहीं है। क्लीयर है पॉइंट है सारा? नैक्सट पॉइंट है इट मे बी इन कैश और इन काइंड। ठीक है, अपनी यदि डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो चुकी सैलरी चैप्टर के आप कैश बेनीफिट्स को की बोलते सी अलाउंसेस और काइंड बेनीफिट्स को आप बोलते सी परक्स। गल समझ गए? तो देखो अलाउंसेस भी टैक्सेबल है और परक्स भी टैक्सेबल है, कैश बेनिफिट भी टैक्सेबल है और काइंड बेनिफिट भी टैक्सेबल है। इनकम मे बी इन कैश और इनकम मे बी इन काइंड। गल समझ गए सारे? इनकम जी है कैश च भी हो सकती है और इनकम जी है वो काइंड दे विच भी हो सकती है, बिकॉज इफ एनी बेनिफिट एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स इन काइंड ऑल्सो दैट ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर सैलरी। पता ना सारे चीज़ है ना कि जी काइंड च अपन कोई भी इनकम मिलती है वो भी किहदा पार्ट बनती होंगी है? सैलरी का। इसका मतलब काइंड च भी इनकम हो सकती है और कैश च भी अपन भी हो सकती है इनकम हो सकती है। समझ गए गल सारे ये? फिर उस तो नैक्सट अपने को है इट मे बी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स और इन लमसम। कहते चाहे तुसी अमाउंट महीने महीने की करके मिल जाए तुहानूं, चाहे लमसम दे विच मिल जाए, मन्ना के तुहानूं इनकम। ठीक है, ये चीज़ तो कोई मैटर नहीं करती ना कि अमाउंट लमसम च मिली है या इंस्टॉलमेंट च मिली है, या इंस्टॉलमेंट च मिली है तो मतलब कह दो भी इनकम नहीं हैगी, इदां दा नहीं हुंदा। चाहे इंस्टॉलमेंट च मिले चाहे आपको लमसम दे विच मिले, दैट इनकम इज इनकम, वो की अपनी इनकम। पता लगी गल? ठीक है। उस तो बाद अपने को रिसिप्ट वर्सेस अक्रूवल विच एवर इज अर्लीयर, ये आप ऑलरेडी डिस्कशन कर की हुई है कि जे रिसीव पहला होंगे, ठीक है, अक्रूवल नालों तो आप टैक्सेबल करांगे रिसीव बेसिस पे। ठीक है, अगर अक्रियू पहला हो गए ड्यू पहला हो गए रिसीव नालों तो आप टैक्सेबल करांगे अक्रूवल बेसिस को। जिवें फॉर एग्जांपल कहते सोनू 15 महीने की सैलरी मिल गई पर ड्यू तो साल च 12 महीने की होती है, ठीक है ना, तो टैक्स कितने महीने का लगूगा? 15 महीने के। और मैं तुम्हें याद करने का तरीका है क्या सी? विच एवर इज हायर। समझ गए? विच एवर इज हायर। पता लगी गल? उस तो बाद देखो अगर ड्यू 12 महीने की हुई है पर रिसीव 9 महीने की हुई है तो आप टैक्स लगाओगे 12 महीने की सैलरी से ही टैक्स लगेगा। गल समझ गए? ठीक है, पता लग गया? चलो उस तो बाद नैक्सट अपने को लेंगे, पता चल गया ना हर शिफ्ट वर्सेस अक्रूवल विच एवर इज अर्लीयर वाला पॉइंट। नैक्सट पॉइंट अपने को लेंगे रीअंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसिस। ये भी थोड़ा याद होगा आप मैडिकल एक्सपेंसिस की ट्रीटमेंट की थी कि पहला आप खुद खर्चे करते फिर उस तो बाद एम्प्लॉयर ने अपन वो पैसे की करते रीअंबर्स करते। रीअंबर्स मतलब होता है वापस दे देना, जो एक बार खर्चा हो गया उस दोबारा तो वापस ले लेना। ठीक है ना, एम्प्लॉयर तो वापस ले लेना। ठीक है, तो एम्प्लॉयर जो है उसने अपन की किया एक्सपेंसिस नू रीअंबर्स करता। नॉट इन केस ऑफ एम्प्लॉयर ओनली, किसी भी केस के अगर अपनी रीअंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसिस है आप खर्चा करता आपदे लिए, ठीक है, पर अपन पैसे दे रहे रिटर्न के कोई होर, पहला मतलब अपने लिए बेनीफिट है वो अपन परसन बेनीफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो रीअंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसिस जिहड़े ने दैट इज आल्सो अवर इनकम, वो भी अपनी की होंदी है इनकम होंदी है। सारे पता चल गया रीअंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसिस की होंदा है। उस तो बाद टेंटेड इनकम। टेंटेड इनकम ये कहा जाता है कि इलीगल ते लीगल, इलीगल एंड लीगल इनकम के विच कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, इनकम टैक्स की किया गया है भी लीगल ते इलीगल इनकम के विच कोई भी डिफरेंस नहीं होता। किवें? इनकम टैक्स वाले कहते हैं चाहे तुसी गैंबलिंग करो चाहे स्मगलिंग करो कुछ भी करो, अगर तुसी डाका चलो चाहे डाका मारो कोई दिक्कत नहीं, सानू डाका मारी हुई इनकम के उत्ते टैक्स भरता तुसी। ठीक है, साडा काम खत्म हो गया क्योंकि साडा मकसद सिर्फ यह है
ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਇਨਕਮ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਲੀਗਲੀ ਇਲੀਗਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕਮ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਦਾ ਟੈਕਸ ਔਨ ਦੈਟ ਇਨਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਐਕਟ ਜਿਵੇਂ IPC ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਊ, ਡਾਕਾ ਮਾਰੋਗੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ IPC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ देयर इज अ टेंटेड इनकम, वी आर नॉट कंसीडरिंग द डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल इनकम। ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਤਾ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਇਨਕਮ। ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ? 45,000। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ। ਅਗਰ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 10% TDS ਕੱਟਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 10% TDS ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਬਣਿਆ, ठीक है, बैंक ने अपना 10% TDS कट लिया तो अपने को कितना मिलेगा, 10,800 रुपये मिलेगा, ठीक है। 10% कितना होता है 1200, 1200 कट के अपन कितने रुपये मिल गए, ठीक है, 10,800 रुपये मिल गए, ठीक है। अपन कितने रुपये मिल गए, 10,800। ये अपने को नैट रिसीव्ड अमाउंट है, केड़ी अमाउंट है, नैट रिसीव्ड। पर हमेशा आपा जो टैक्स लगाना होंगे ना वो ग्रॉस अप वैल्यू ते लगाना होंगे। टैक्स फ्री अगर इनकम मिल रही है आप हमेशा टैक्स कितना लगाना है, ग्रॉस टॉप वैल्यू ते लगाना है। कितना लगाना है, देखो रिसीव कितना एक्चुअल 10,800, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी होती है 100%, वो जो सोनू कितने रुपए कट के मिले हैं, 10% कट के मिले ना। ये जी 10,800 वैल्यू है ये 90% की वैल्यू है, ये सारे पता चल गया। ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 90% की वैल्यू है। इनटू तो बाद आप वो अमाउंट रखते हैं ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, 100%। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਂਸਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 120 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 12,000। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 12,000। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਉੱਤੇ TDS ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਗਈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ, ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿੰਨਾ, 12,000 ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, PGVP, कैपिटल गेन ਤਾਂ ਟੈਕਸੇਬਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਅਦਰ ਸੋਰਸ ਹੈਡ 'ਚ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰ ਸੋਰਸ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ 10,800 ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੋੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ 12,000। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, 12,000, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस टॉप वैल्यू। और इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कितने ना कितने न्यूमेरिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗੀ, TDS ਕੱਟ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਰਿਸੀਵਡ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਟ ਰਿਸੀਵਡ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਫਟਰ ਡਿਡਕਟਿੰਗ 10% ਦਿਸ ਅਮਾਉਂਟ, 10% ਦਿਸ ਅਮਾਉਂਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। या साफ साफ ऊपर लिखा होगा ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਡਿਡਕਟਿੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਈਟਮਸ। ਨੀਚੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਡਿਡਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਟੌਪ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਰਪਲਸ ਫਰਮ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੂਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। मैंने तो सारे तो 2-2 रुपये कंट्रीब्यूट करवा लिया और आप कितने घूमन गए, पर जो आप सारे घूम के वापस आ गए तो मैंने देखा कि अपना सारे का 1700 रुपया ही खर्चा होया,
ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ 10 ਜਣੇ ਸੀ ਔਰ 300 ਰੁਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਤੇ 300 ਰੁਪਏ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ 300 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਨਕਮ ਸਰਪਲਸ ਫਰੋਮ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਸਰਪਲਸ ਫਰੋਮ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਸਰਪਲਸ ਫਰੋਮ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਨਕਮ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਇਨਕਲੂਡਸ ਲੌਸਿਸ ਆਲਸੋ। ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਿਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਹੈ ਸੈਟ ਆਫ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਆਫ ਲਾਸਿਸ। ਸੈਟ ਆਫ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਆਫ ਲਾਸਿਸ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਸੈਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇਨਕਮ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਈਅਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਸੈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 70 to 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਆਫ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਆਫ ਲਾਸਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਲੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਿਸ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 16 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 6 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ 288A, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 288A ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਇਨਕਮ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਟੈਕਸ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? देखो करना किमें है, सपोज करो इनकम गिवन है अपने को, ठीक है, आ इनकम गिवन है। मान लो किसी पर्सन की इनकम है, पैसे आने विच इनकम आ सकती कि नहीं आ सकती, ठीक है। बड़े ध्यान नाल सुनना है कॉन्सेप्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मान लो अपने को की आह इनकम गिवन है, ठीक है। हुण ये जिहड़ी इनकम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इनकम टैक्स वाले कहंदे पैसे ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ 13 ਪੈਸੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 4 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਪਿਛਲਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10। ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ 5 ਹੈ, ਇਹ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 50। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 की अपना 50, 45 ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 50। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 5। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਕਮ ਚੱਕੂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਚੱਕੂਗਾ? 1,29,350 ਰੁਪਏ, ਸਿੱਧੀ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ? ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨੇ ਇਗਨੋਰ, ठीक है। पॉइंट की करने इग्नोर करने हैं जेड़े, एक मिनट, जेड़े अपने 4 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਲਾਸਟ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜੇ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ 5 ਦਾ 6 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ ਫਿਰ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 40 ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖੋ। ये फिर पिछले तो चल कोई फायदा 1 रुपए ਚ ਵੱਧ ਹੀ ਗਏ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ। चलो इस ਨੂੰ करो सॉल्व,
ਇਹ 1930 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ। ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ 30 0। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ 40 ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 40। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ 4.17 4 ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੱਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਰੇ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲਾਸਟ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹੈਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹਰੇਕ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮੈਨੂਅਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਰਿਟਰਨਸ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਤੀ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 4 ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10, ਅਗਰ 4 ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ 5 ਹੈ 6 ਹੈ 7 ਹੈ 8 ਹੈ 9 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਟੈਕਸ। ਟੈਕਸ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ same method ਹੀ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਪਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ 5-7 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਪੈਂਡਾ ਲਈ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ 5 ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਕਸਿਮਮ 5-7 ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ 5 ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਐਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਨਕਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਮੈਥਡ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ।